Student, in session number 21, we are learning about what are the physical development that happens during the infancy period. So, although infancy is a shortest period of the development, that is, it is only for 15 days. There are some of the physical development which happens during this period, and what are those physical development? Everything will be learned under this session 21. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆಗುವಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅವಧಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಗಳು ಮಗು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Student, in the 21st session we will see the physical development during the infancy period. The first area of development to consider is physical development, which occurs in several important ways. As the time goes on, they also become better to able to move themselves around and manipulate the objects. The senses become more refined. Each of these important types of physical development happen during the infancy will be discussed in the following slides. So the first area of development is of in any stage is physical development. As time goes, the physical development or the movement or motor development will be being better, and also the infant can move around and manipulate the objects. The first initially baby's movements are simple and uncontrolled reflexive movements. So because the infants are born with some certain reflexes, but over time they learn to move their body parts voluntarily to perform both gross and fine motor skills. In general, babies begin developing motor skills from the center of the body outward and from head to toe direction. So physical development always follows a predictable pattern of development, which we call as a laws of development or principles of development. That is cephalocaudal and proximodistal law of development. According to cephalocaudal principle of development, the activities of the head region or the development of the head region happens first, comparison with the other part of the body. And then according to the second principle, that is proximodistal principle, the center of the body development happens first, then followed by the outward part of the body. Means the hand movement will be followed by the hand arm movements will be followed by the use of fingers or the hand leg movement. So babies move their toes before they learn how to move their arms and legs. Means whatever the developments we take into consideration, physical or motor, which follows the principle of development. ಈ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಶೈಶವಾದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಶೈಶವಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಲನ ಅಥವಾ ಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಶಿರಪದಾಭಿಮುಖ ಮತ್ತು ಪರದಿ ಅಭಿಮುಖ ತತ್ವದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಪದಾಭಿಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ದೇಹದ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ ದೇಹದ ಭಾಗದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಅಥವಾ ತುದಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬೆರಳುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಹೇಳೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಗಗಳು ಮೊದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ ದೇಹದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತ ಭಾಗಗಳು ಅನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುಂಗೈ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಬೆರಳುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಲಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಲಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತತ್ವಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿವರ್ತೆಗಳು ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ,
ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಜನರಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿತಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ physical developments which happens by reflexes will be replaced by the purposeful movements. So when the infant starts to do the purposeful movement, it starts to explore the environment, and also it manipulates the object in the environment according to their need, and it also started to use the muscles according to that its exploration according to the need of the infant. ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಕೈಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಂತರ ಬೆರಳುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಬೆರಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ತೆವಳೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ನಂತರ ಅಂಬೆಗಾಲು ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲಿತಾವೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಲೂಸ್ 5 to 8% of their birth weight during the first few days of life. This weight loss will be regained after the infancy period means after the end of first 2 weeks, the weight will be regained automatically. The weight gain typically results in doubling birth weight by the age 5 months and tripling by 1 year. Whatever the birth rate weight will be there, in that by the age of around 5 to 6 months, the weight will be doubled, and by the 1 year, the weight will be tripled. So in recent years, more children have developed obesity, some children because obese at an early age. Length in children who are too young to stand is measured while children on their back, and the suitable device such as measuring table will be used to measure the length of the baby, and sometimes there are different measuring device to measure the height and weight of the infant. In general, the length of normal full term increased by 30% by 5 months and 50% by the age of 12 months. So here ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿರುವ ತೂಕದ ಒಂದು 2 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರೋ ತೂಕದ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು 2 ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಪಟ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ 3 kg ಇದ್ರೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವೇಟ್ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಗು ಹೊಂದಾಗ 3 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 9 kg ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು 12 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರ ವೇಟದ 50% ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವೇಟನ್ನ ಹೈಟನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 19 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ತಲೆಯ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಕತ್ತು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಗಾಲುಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವುದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಖುಷಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. So when we see now about the motor skills, the newborn head will be wobbly and at first, and the movement will be jerky. So after some days, the head it is able to lift his or her head and also chest while lying on her stomach, as well as stretch and kick or his or her legs in that position. That means the head movement will be balanced or will be controlled after few weeks. And then we will take the vision.
then the baby's focus on person's face, particularly eye will be developed after 1 month of age. After that only the infant can able to recognize the different family members. And communication, when we take about the communication, by the age 2 months, infant or the baby might started to make the sound by cooing and repeating vowel sounds, or making some noise, which shows that they are trying to understand the communication, or the communication between the caregiver or the mother and between the child. This will help in the formation of relationship or formation of bond. So the newborn can hear and have been hearing noises from well before they were born. As we know, in the prenatal development, the hearing or the auditory development happened during the before the prenatal period only. So infant can hear in the in the uterus only. So after birth they can easily recognize the voice of the mother in comparison with the other person's voices, and particularly it understand the mother language comparing to the other language. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು 1 ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಮುಖಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಗು ಒಂದು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟ ಆದಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಗುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದ ಮುಖಾಂತರ ಖುಷಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಜನನ ಪೂರ್ವಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರೋ, ಡಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರೋಕೆ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕಲರು ಅಥವಾ ಚೌಕಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ದನೆ ಗೆರೆಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೈ 6 weeks. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೇಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 3 months ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೀತಾರಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಏನು ಡೈಲಿ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಮಗು. So now when we see about the social and emotional development, here some of the factors are given which children can able to do during the infancy period. They can understand what is happening or realize that they are a separate person and they don't know who is feeding them. Sometimes they can help them when they cry. So sometimes they need help, they will show it by crying. And they don't know when they are hungry, when they are tired, or which type of emotion they are expressing. They are not in the condition to understand what is that. They can feel, but they cannot think what is happening. They can smile 5 to 7. By 5 to 7 weeks, they can start social smiling. Laugh out loud by the 3 months. So these are some of the factors which are there. We can find out with this list of this social and emotional development, whether our child development is according to the milestones or according to the milestones of development or not. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಅಳುವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಂವೇದನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ.
ಅಟೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರನು ಅಳ್ಬೋದು, ಹಸಿವೆ ಆದ್ರೂ ಅಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. 5ರಿಂದ 7 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಗುವುದನ್ನ ಕಲಿತವ. ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದನ್ನ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ ನಗುವುದು ಒಂದು 5ರಿಂದ 7 ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದಂತೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾದಾಗ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮುಖ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.